استووا استقيموا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله أكبر. سبحانك الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Harusnya hari ini libur ya, sudah sering kajian gitu ya. Ramadan tiap malam kajian. Apa enggak bosan gitu. Ya, kita isi waktu kita dengan saling mengingatkan terkait ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita akan sedikit menyinggung beberapa masalah terkait zakat ya. Tapi kita tidak sedang membahas fikih zakat. Kita hanya menyebutkan asnafnya, beberapa asnaf yang harus diketahui oleh orang-orang yang mengelola zakat. Karena zakat ini amanah jemaah. Amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah menawarkan amanah ini kepada langit-langit, bumi dan gunung. Mereka enggak siap mengemban amanah itu. Wa ashfaqna minha, mereka merasa enggak mampu, lemah. Wa hamalaha al-insan. Namun yang siap itu manusia dengan berbagai macam kelemahan. Kadang juga ada unsur khianat di dalamnya. Tapi yang namanya manusia begitu. Zakat ini amanah. Karena zakat bisa miliaran ya, ya. Dan ini kita akan menyebutkan beberapa kekeliruan di dalam menentukan asnaf ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang pertama dan yang kedua adalah untuk orang-orang fakir dan miskin. Yang siapa mereka? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa orang fakir ini, orang miskin ini, siapa mereka? Wa humul ladzina la yajiduna kifayatahum. Orang yang enggak memiliki kecukupan dalam kehidupannya. Wa kifayata ailatihim, dan dia tidak mampu memberi kecukupan kepada keluarganya. Seorang pemimpin keluarga, seorang suami, ya meskipun barangkali dulu dia sempat jadi manajer misalnya, karena di usia dia sudah mungkin 70, semuanya habis, mungkin dia bangkrut, dia enggak mampu untuk makan sendiri, apalagi untuk keluarganya. Kemudian la min nuqudin hadirah, enggak punya uang tabungan, habis tabungannya. Padahal dulu ketika pensiun dapat banyak tuh, tapi terus berjalan setahun 2 tahun, tabungan habis. La min nuqudin hadirah, tidak ada uang tabungan, sudah tidak ada. Wala min rawatibin thabitah, tidak punya gaji tetap, tapi tetap kerja gitu ya. Jadi dia enggak punya gaji tetap, enggak punya gaji tetap. Wala min sina'atin qa'imah, enggak punya usaha. Enggak punya usaha tetap dia. Ya, dia enggak ada modal. Wala min qillatin kafiyah, tidak punya penghasilan yang kalaupun dia punya usaha, ini namanya orang jualan cilok kan, untungnya berapa sih? Sekali keluar mungkin jualan ciloknya dapat 50.000 untungnya. Kan begitu. Punya usaha, tapi dari usaha ini dia enggak punya penghasilan tetap. Iya. Orang jualan cireng barangkali kan, jualan tidak cukup. Kemudian wala min nafaqatin ala ghairihim wajibah. Ya, tidak ada yang menanggung dia juga dari keluarganya, kerabatnya, tidak ada. Maka ini orang miskin, orang fakir ini. Maka mereka inilah yang harus diperhatikan pertama.
fakir dan miskin. Yang saya sebutkan tadi, nggak punya uang tabungan, nggak punya gaji tetap, nggak punya usaha yang dia nggak punya usaha tetap. Kemudian kalaupun punya usaha, penghasilannya pun nggak cukup. Hanya cuma untuk muter modalnya aja. Kemudian jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memberikan orang fakir dan miskin ini zakat? Bukan 100, 200, 300, 500, bukan. Tapi kecukupan mereka selama 1 tahun. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga tidak ada maknanya kalau cuma 200, 300, nggak ada maknanya zakat itu. Sehari dia bawa anaknya, mungkin belanja di mana? Habis. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala al-ulama fayu'tawna min az-zakati ma yakfihim wa 'ailatahum limuddatin sanah kamilah. Orang fakir miskin ini diberi zakat yang bisa menghidupi dia dan keluarganya selama 1 tahun. Kita hitung saja di Bontang 3 juta per bulan, dikalikan aja 3 juta kali 12 bulan, berapa itu? 36 juta ya? Segitu. Kebanyakan. Kita aja yang nggak tahu cara mendistribusikan zakat itu. Kalau sudah 500, 300 sudah cukup. Nggak begitu jamaah. Kalau dikasih 36 juta di awal, barangkali dia bisa jualan baju, ya kan? 3 tahun, 4 tahun ke depan dia yang giliran zakat jamaah. Jadi harus diperhatikan. Ini yang mengelola zakat ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kebutuhan setahun dia dan keluarganya itu harus kita kasih. Jangan 300 dikasih amplop 300. Sama zakat fitrah juga 5 kilo. Barangkali mereka ada yang miskin, kasih 50 kilo biar bisa dijual buat modal. Ini dikasih berapa jamaah? Kebutuhan selama 1 tahun. Sehingga datang Ramadan yang akan datang itu baru habis itu yang kita kasih itu. Nggak minta-minta dia sebelum datangnya Ramadan. Kemudian di sini disebutkan hatta ya'tiya hauluz zakah marrah tsaniyah, sampai datangnya haul zakat tahun depan itu dia masih cukup. Perkara nanti dia habiskan ya terserah dia. Kita cuma nyalurkan zakat itu doang. Perkara dia nanti habiskan sebelum datangnya zakat tahun depan itu urusan dia. Wa yu'tal faqiru li zawajin yuhtaju ilaihi ma yakfi li zawajihi. Perhatikan, ada bujang-bujang yang miskin, nggak mampu nikah. Nih, lihat tuh, kadang sampai umur 40 tahun kenapa belum nikah? Belum ada rezeki. Perhatikan dia ini. Kita menyelamatkan kebutuhan syahwat dia, nanti dia salurkan kepada hal-hal yang tidak baik. Banyak orang-orang yang tidak mampu nikah itu karena dia miskin jemaah. Cari, itulah. Oh ini ada orang di sini tidak mampu nikah, orangnya rajin ibadah begini-begini. Kasih dia kecukupan dia itu untuk bisa nikah itu. Dari uang panaiknya, jujurannya, kasih. Sampai acara-acara semua itu. Termasuk orang yang butuh ini. Namanya orang jangan diperhatikan lapar perut aja. Yang lain juga ada yang kalau lapar tuh nggak bisa ditahan. Maka orang yang menikah dia miskin, perhatikan mereka. Zakat itu disalurkan ke mereka. Uruskan dia biar dia bisa menikah. Kemudian wa talibul ilmil faqir li syira'i kutubin yahtajuha. Penuntut ilmu yang nggak bisa bayar, orang-orang mondok, nggak bisa bayar SPP, nggak bisa beli buku kitab-kitab para ulama. Bayarkan SPP-nya selama 1 tahun. Kasih mereka. Kemudian wa yu'ta man lahu ratibun la yakfihi wa 'ailatahu min az-zakati ma yukammilu kifayatahum li'annahu dhu hajah. Dan orang yang enggak punya kecukupan gaji setiap bulan,
untuk dia dan keluarganya itu diberi. Ya. Jadi tolong diperhatikan ini. Dan ini juga harus benar-benar diseleksi orang miskin itu. Karena sekarang ini ketika pengambilan zakat ada yang bawa mobil jemaah. Tanggung jawab kita di hari kiamat. Dan orang yang begini nggak malu gitu loh. Ngambil zakat itu nggak malu. Bawa mobil. Motornya Aerox juga. Motornya Inmake. Ya kita nggak tahu dia kredit apa enggak. Mobil kredit apa enggak. Tapi kalau mobil kredit 3 juta sebulan apa enggak? Tergolong mampu. Kalau dia itu bisa kredit mobil 3 juta sebulan. Terus makan dia sama anaknya 3 juta, berarti dia dapat penghasilan 6 juta itu. Ini kita miris sekali ngelihat ada orang ngambil zakat pakai mobil. Hati-hati, serakah namanya itu. Ada orang yang paling membutuhkan dari kita. Kita kalau saya beberapa hari yang lalu dikasih zakat. Ini zakat dari ini. Saya katakan, saya ambil, tapi saya nggak makan. Saya akan kasih orang yang berhak. Harusnya kita begitu. Kita mah mungkin ya gajinya nggak seberapa, pendapatannya nggak berapa, tapi kita merasa kita dan anak-anak kita sudah tercukupi, sehingga tidak ada keinginan untuk melahap itu. Kita kasih orang yang membutuhkan. Kita ambil bukan untuk diri kita, tapi kita salurkan kepada orang lain. Ini tidak. Ada orang, itu ada anggotaku di sana butuh ini. Padahal orangnya punya mobil, punya usaha, nggak malu. Kata Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa amma man kana lahu kifayah fala yajuzu i'ta'uhu min az-zakah wa in sa'alaha. Orang yang punya kecukupan tidak boleh diberi zakat meskipun dia minta. Sekarang itu banyak orang minta. Ayo daftarkan saya di masjidmu sana. Banyak itu zakatnya sampai 1 miliar. Ya, enggak malu. Ya, balil wajibu nushuhu. Orang yang memiliki kecukupan minta dijadikan asnaf. Giliran zakat gitu. Mau dia digolongkan fakir miskin, kan begitu. Giliran dapat zakat enggak apa-apa digolongkan fakir miskin. Giliran nanti berbangga-bangga sama hartanya sama yang lain, oh, saya punya ini punya ini. Giliran ada penyaluran zakat, nggak apa-apa wis, baris sama golongan orang-orang miskin. Ini nggak tahu malu namanya seperti ini, nggak halal, ya. Jadi harus dinasihati orang yang seperti ini. Sudah hilang itu urat malunya itu, ya. Dan banyak kita saksikan ini, ya, orang cuma menginginkan perutnya saja. Itu yang kita katakan kemarin. Di antara dosa yang membinakan adalah apa? Wahawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti, nafsu perutnya ingin terus, ya, syahwat perutnya itu terus pengen dituruti. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi mengatakan, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hati-hati kalian yang meminta-minta. Hati-hati kalian yang meminta-minta. Terus saja kalian meminta-minta sampai kalian datang di hari kiamat menghadap Allah sedangkan tidak ada satu kerat pun daging di wajah kalian. Penghinaan bagi orang-orang yang meminta. Udah kaya minta, di hari kiamat dia datang tanpa ada daging di mukanya itu. Bayangkan jemaah, sekarang kalau di dunia ada orang jalan, kita lihat tidak ada daging wajah itu, nggak ada, semua hilang, tinggal tulang doang, tapi dia jalan. Apa nggak lari kita? Di hari kiamat orang yang meminta-minta seperti ini, kecuali orang yang meminta karena dia memang benar-benar tidak punya penghasilan. Tapi orang kaya yang begini minta-minta dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir.
Siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperkaya diri? Untuk memperkaya diri. Sekarang kita harus saksikan. Orang meminta-minta, punya istri 3, punya kontrakan, punya mobil, tapi dia masih minta-minta. Siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperkaya dirinya? Fa innama yas'alu jamron. Orang ini sebenarnya dia meminta baraknya api neraka. Barak, tahu barak jamaah? Arang itu ya. Itu yang diminta. Falyastaqillah aw liyastakthir. Kalau begitu minta ya jarang-jarang atau sering-sering. Ya. Kadang kalau sudah kebiasaan meminta itu jamaah, penyakit, sudah nggak ada rasa malu lagi. Padahal dia punya kemampuan. Karena Rasulullah SAW menasihati kita, inna hadzal mal hadiratun hulwah. Namanya kekayaan ini hijau dan manis. Hijau sedap dipandang, manis sedap dicicip, dirasa. Rasul memberi perumpamaan kekayaan itu dengan sesuatu yang hijau, sesuatu yang manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika fih. Siapa yang mengambil kekayaan dunia ini dengan hati yang sakhawah, yang tidak menginginkan ya kekayaan murni, tapi dia memang mendapatkannya itu untuk kebutuhan dia, untuk dia infakkan, maka dia akan diberi keberkahan. Orang yang meminta untuk membayar utangnya, ya itu diberkahi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fihi wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Orang yang meminta ya, mengambil harta ya dengan israfun nafs, dengan keserakahan dirinya, ya tidak akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Karena apa? Karena nggak ada berkah. Makan 2 piring, 3 piring, belum juga kenyang. Kalau belum kenyang, gitu. Seperti orang yang makan tapi dia nggak kenyang. Orang yang meminta-minta tujuan untuk memperkaya itu, nggak akan pernah kenyang dia. Dari hasil meminta-minta punya rumah bertingkat. Banyak kisah peminta-minta di rumah di kampungnya itu punya rumah mewah itu. Kita aja nggak tahu. Tuk bawa proposal, infak atas namakan yayasan dan yang lain. Ya. Kemudian Rasul mengatakan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya. Kemudian jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga bersabda la yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seseorang mulai mencoba meminta-minta melainkan Allah akan bukakan dia pintu kefakiran. Maksudnya apa? Sudah kaya dengan meminta-minta itu masih pengen minta, Allah jadikan dia miskin dan fakir. Itu sudah tahun kemarin dapat 50 juta, tahun ini harus dapat 100 gitu. Ada juga kita sekarang di Bontang, anak-anaknya dilatih itu keliling minta-minta salam ke rumah orang. Ini pendidikan apa seperti ini? Lebaran anaknya dibiarkan keliling ngutuk-ngutuk rumah orang. Kita ajarkan anak kita meminta-minta, bergantung kepada manusia. Yang Rasulullah katakan man fataha atau la yaftahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqr. Dalam riwayat Imam Ahmad, tidaklah seorang memulai mencoba meminta-minta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bukakan dia pintu kefakiran. Terus minta terus. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Ya. Subhanallah. Kita kalau melihat seperti ini, masa kita pengen terus jadi mustahik gitu. Oh saya fakir,
Saya miskin. Ya. Tapi motornya 4. Motornya 4. Kayak mana itu? Bayar pajak motor tiap tahun aja kuat kok. Servisnya kuat bayarnya. Bayar uli dan yang lainnya. Jadi malulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita didatangi orang, "Pak, saya miskin," gitu. Ya. Kemudian oh ya sudah kita kasih zakat kita. Ternyata kebalikannya dia orang kaya. Zakat kita tetap sah. Tak harus diminta lagi. Panggil dia, saya akan ambil zakatnya. Tidak. Kalau ada orang yang berpura-pura kaya ada gitu. Saya Pak, ini begini. Ternyata 2 hari, 3 hari setelah diketahui rumahnya lebarnya luar biasa. Di depan rumahnya Innova yang parkir. Nmax-nya 3 untuk dia, istri dan anaknya. Waduh, kecolongan. Zakat kita sah. Maka anak muda atau orang yang masih kuat kerja, miskin tapi muktasib, kuat kerja, ini juga diperhatikan. Pernah ada datang 2 orang kepada Rasulullah SAW, disebutkan ya, bahwasanya ada 2 orang datang kepada Rasulullah meminta zakat. Maka Rasulullah SAW melihat mereka, memperhatikan mereka. Nah, ini seharusnya orang yang mengelola zakat itu harus punya harus punya info detail tentang mereka ini yang mustahik ini. Gitu. Lihat Rasul gitu melihat. Oh. In syi'tuma a'taitukuma wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Kalau kalian memang tetap ingin dapat zakat, kata Nabi, saya akan kasih. Tapi ingat lo ya, gak ada hak bagi orang yang kaya. Ini ada kan begitu tadi yang saya bilang. Orang kaya pura-pura miskin kalau giliran ada zakat, pembagian zakat mal. Pura-pura miskin. Di zaman Nabi itu sudah ada jamaah. Dan kita juga harus tahu sekarang, apalagi di zaman kita yang sudah jauh dari zaman wahyu, sudah orang tuh gak malu lagi minta. Seharusnya kita perlu lebih perhatian ini. Karena ada mereka yang terhalang dari mendapatkan haknya dengan orang-orang kaya yang menawarkan diri untuk jadi mustahik ini. Besar tanggung jawabannya. Rasulullah katakan, kalau kamu mau tetap dapat zakat, saya kasih. Tapi ketahuilah, kamu itu kalau orang kaya nggak dapat hak. Wala liqawiyyin muktasib. Begitu pula kamu yang masih kuat kerja nggak dapat hak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan. Ini nasihat kita untuk orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus zakat kaum muslimin. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhutang atau orang yang kedua adalah, yang ketiga adalah amil. Amil itu diangkat oleh pemimpin. Amil itu mereka yang datang jemput zakat. Mereka yang datang jemput zakat itu ditunjuk oleh pemerintah, pemimpin. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabat, jadi ambilnya Rasul perintahkan jangan ambil harta yang paling bagus, kayak kambing misalnya, orang sudah punya zakat kambingnya, jangan diambil kambing yang super, jangan juga ambil yang jelek, yang sedang-sedang. Dan amil ini jamaah, kalau dia kaya tetap boleh dapat zakat. Itu amil kaya tetap dapat zakat karena Allah telah sebutkan dia di dalam Al-Quran. Ya, namun yang sekarang ini wakil yang mendistribusikan zakat itu, yang mencatat menerima itu wakil namanya. Kalau bahasa kita sekarang tuh panitia.
Nah ini nggak berhak dapat dari zakat. Dia berhak dapat upah dari yang memberikan zakat itu. Ya, ini diperhatikan. Dia bukan amil, tapi dia apa? Wakil. Dia hanya dapat upah dari yang menyalurkan zakat itu. Dia tidak dapat dari zakat. Ini diperhatikan. Ya. Kalau dia memang ingin bertabarru', ingin memberi sumbangsihnya dia untuk membagikan zakat, menerimanya, itu hal yang baik. Rasulullah mengatakan al-khazinul muslim al-amin alladhi yunfidhu atau qala yu'ti ma umira kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsun fayadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Seorang yang jadi wakil zakat orang atau sedekah orang dan dia tunaikan dengan amanah, dengan benar-benar dikasihkan orang haknya yang berhak, maka dia termasuk orang yang mendapatkan pahala sedekah. Jadi pahala sedekah, kita dapat sedekah itu. Tapi kan butuh, Ustaz, saya juga punya anak. Iya, minta sama yang menyalurkan zakat itu, minta. Karena kita punya jasa untuk menyalurkan zakat dia. Kalau tidak mungkin dari pihak masjid, kas masjid dikasihkan. Ya, jangan diambilkan dari zakat. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam atau orang yang Islam tapi malas sholat. Nah, itu diperhatikan tuh. Biar mereka itu ajak gitu. Biar hatinya mulai tergerak. Oh, kalau kita ke Al-Furqan sering dapat begini. Akhirnya dia datang ke Al-Furqan tujuannya biar nanti dapat zakat, biar nanti dapat amplop dari jamaah. Awalnya dia niatnya begitu. Tapi nanti sering ada kajian, dia ikut kajian, akhirnya dapat hidayah. Gak apa-apa. Jadi jangan hanya kita melihat orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang sudah Islam ini kadang mereka juga beragama nggak benar gitu, sholat kadang jarang, malas-malesan. Ini juga harus diperhatikan. Ya, meskipun barangkali mereka juga ya punya kecukupan, tapi kita tidak jarang orang yang mendapatkan hidayah itu diawali dengan pemberian harta. Kalau kita lihat Rasulullah ketika beliau membagikan harta ghanimah kepada pemuka-pemuka Quraisy yang baru masuk Islam, biar dia tambah senang dengan Islam, dikasih ribuan onta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak berlebihan? Enggak berlebihan, tapi memang beginilah caranya menjaga keimanan dia. Orang yang baru masuk Islam atau orang yang Islam yang imannya ya sudah kacau balau, diberikan zakat itu untuk menjaga iman mereka, agar mereka itu merasa diperhatikan oleh agama mereka, agar mereka merasa tidak diterlantarkan. Ya, kemudian wariqab, budak yang ingin membebaskan dirinya. Kita tidak bahas ini. Dan yang kelima, yang keenam adalah al-gharimun, orang yang terlilit utang. Di zaman kita ini mungkin banyak ya Mak ya, banyak terlilit utang. Apalagi yang hutangnya, yang ikut KPR itu, bingung sudah dia. Apalagi yang menyekolahkan surat-surat tanahnya, disekolahkan surat tanahnya. Jadi bahasanya halus gitu ya. Ini surat-surat mobil disekolahkan dulu gitu. Bahasanya disekolahkan di bank, ya. Akhirnya jadilah itu dia nggak mampu bayar, jadi anggunan nanti dilelang. Perhatikan orang-orang seperti ini, bantu dia. Dan ini banyak. Apalagi kalau orang berhutang itu untuk menanggung orang lain barangkali, atau untuk membayar utang orang lain. Si A punya hutang pada si B, si B sudah mau berkelahi dengan si A karena dia tidak mampu bayar. Datanglah si C yang menjadi
orang yang menalanginya, dia pinjam. Oke, saya akan bayar hutangnya si A tadi sama kamu. Kamu nggak boleh lagi kasar sama dia. Besok saya akan infokan kamu bahwasanya hutangnya lunas sama saya. Akhirnya dia pinjam. Karena dia ingin biar dua orang muslim ini tidak berkelahi, dia ingin mendamaikan mereka, dia yang bertanggung jawab dan dia ngutang. Akhirnya lewat sebulan 2 bulan dia juga ditagih nih. Ya, waduh, ditagih ini. Nah, orang yang seperti ini harus diberikan. Rasul mengatakan kepada Qubaisah, ya Qubaisah atau ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadin thalathah. Wahai Qabisah, tidak boleh orang meminta kecuali dalam 3 kondisi saja. Di antaranya, rajulun tahammala hammalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Orang yang kasusnya menanggung utang orang lain, maka dia nggak mampu untuk membayarnya kepada orang lain, sedangkan si fulan dia sudah santai, ya kan? Oh, sudah dibayar utang saya sama si fulan, terima kasih buat dia. Dia nggak tahu bahwa si fulan ini dikejar-kejar juga gitu. Akhirnya halat lahul masalah. Kita boleh meminta pada saat kita menanggung hutang orang, gitu. Baik niatnya jamaah. Dan orang yang seperti ini jarang di zaman kita orang seperti ini, jarang sekali. Boleh minta kalau sudah seperti ini. Karena apa? Karena kita minta bukan untuk diri kita, untuk menjaga seorang muslim yang jangan sampai mereka bermusuhan dengan muslim yang satunya yang tempat dia menghutang itu. Mulia sekali yang seperti ini. Jadi nggak usah malu kita. Apalagi kalau kita punya surat pinjaman itu. Ya, saya pernah meminjam uang untuk melunasi hutang janda di rumah ini, di kelurahan ini RT sekian. Saya sekarang ditagih sama pemilik uang itu. Dan si janda alhamdulillah sudah aman. Saya butuh untuk menyelesaikan ini saja. Kalau sudah lunas, jangan minta terus gitu. Lunas itu sudah, payumsik, udah, nggak usah minta sudah. Ya. Atau kita menghutang untuk anak, istri kita, biaya hidup mereka. Ya. Kemudian ya orang berjihad di jalan Allah. Yang keberapa? Yang ke-7. Orang yang kaya berjihad di jalan Allah boleh diberikan jamaah. Ya, karena tidak mungkin dia bawa seluruh kekayaannya perang gitu. Ketika dia di medan perang, dia juga butuh makan, dia juga butuh yang lainnya. Maka orang yang berjihad di jalan Allah meskipun dia kaya, tetap boleh dia. Jadi kalau kita katakan boleh nggak orang kaya dapat zakat? Boleh kalau dia jadi amil gitu. Kalau dia di medan perang gitu. Kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil, orang yang berada di perjalanan. Di Makkah, orang umrah di Makkah. Di kampung dia terkenal, miliarder. Punya ini, punya ruko, punya mobil sekian, punya tanah, aset-aset. Tapi di Makkah dia tetap Ibnu Sabil gitu. Gak ada yang tahu kalau dia kaya itu. Dan dia juga butuh di sana kehidupan. Maka dia boleh. Apalagi kalau sudah jelas-jelas orang sudah berada di perjalanan dan miskin. Ya. Barangkali ada orang dari Sangatta mau ke Balikpapan, singgah di sini. Dia butuh makan, dia butuh bensin, kasih. Ya, kasih dia. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu untuk kita saling menasihati agar apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah dan sebagai bentuk mewujudkan amanah yang kita diamanahkan untuk memikulnya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Barangkali ini kajian terakhir kita dan insyaallah beberapa pekan akan libur. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.